มูลให้เดี๋ยวจับดามผลิตจำในอาหารเซ็งดัดลวกเนื้อขนมตีบซาเตสจอกับปุยังประดาวเลยตีบซาเตสจอนะตามปัดดำใบดอกไส้ปัญญาตีบซาแต่เว้นเดเมียนในทางมุนหนึ่งยังจับดามผลิตนะยังบ้านโรคเคลื่อนจนล็อกปะเห่าในขนมดำเดินกาตีบซานะบัตรเห่าเมียนในทางเมียนตีบซารุ่ยเติบยังมาผลิตตามกล่าวอีกกาปีตันดับชนะมุนนึกน้องอมลงเปรเดลปุยยังอัดตอนเฟยเอาเจาะแหลกนั่นเหล่าไอ้นั่นคือขยมหนังบองใส่ขยมปุยยังทลบโรงวิบัติเศรษฐกิจพิภพโลกมาดองไงขยมอันใหญ่โควิดนะดับปีชนะมุนยังเรียนวิบัติเศรษฐกิจพิภพโลกมาดองปุยยังทลบดัวหรือลงอาชีพกรรมมวยเตียดการนั่งแตะตรงนั่งการผลิตสายเพบยนต์ในขนมสระจังนับเป็ดได้หรือล้มหรือเลี้ยในเรื่องตรงนั้นปุยยังจับดามนิรเตคล้วนแต่ในแคดซิมเรียมแต่ในซิมเรียมดำบงนั้นอัตอนดังหัดเตอร์เฟอร์ไอออยประกาศเตะปันท้ายขยมบานอานสำรังสำได้มวยเด็กขยมผลิตท่าที่สำได้รบเนี่ยนาเฮ้ยเกสเซท่าเนเป้ได้ยังส่งกำเนิดตอนเจาะยังโรคอัดเคยปุ่นลื้อในการจับดามไอ้ส้มกำเนิดขนมแตะจานเป้จังตะกร้าแตะบานจานจังก็เป้นั้นขยมจมูกบองใส่cho trận từng coi nó một cái sàn cô vọt mà đông cái này cái lộ bàn chài á cho trận từng coi lên nè là nghĩ lắm từng coi mơ nhiều tê sẽ cho chẳng không làm lông pe nó chỉ pe đây rồi đời ca tê sẽ cho dương chập đam đi chầm rào vậy thì bật tài nhóm chỉ chôn rồng cruốt nó không à bị bạt xe từ cạch nâng mến có bàn tay tê sẽ cho nó Campuchia pe nó cứ rợp làm chào miên rương cha để dạy cha để tranh mau vì cá từng coi nó một cái sàn cô nóคือเป็นนั้นเมียนพิวแต่สิจอจนจะจุปนแจ็คแต่ดาวมาซัวเยินค่ะอัตโต้บอลเกซัวจีพิซาอังกฤษนะค่ะอัตโต้ตาเนี่ยไอ้เมียนดังทัตตีนะเมียนลวกสระได้เจตตำนานประเทศกัมพูชีเต้เป็นนั้นก็ยังโรนึกมันเคยยังสกอลแต่สระเบียกัมพูชีเห็นละเมียนต่างนั้นแกท่านโนเมนันนะเงี้ยคือสระลิคอร์สปิริตจ้ะcái âm vậy tha sra soi cái tha sra đây đầm nang và tết Campuchia miên tết bụi dớm con được khơi tham miên ta sra sò con tay dớm ở toàn chuyện nhẹ phần lật lời láo tê có dớm từ tinh bọc kê vô tạo con cài mà tiết miên mẹ cái tê tê sẽ cho phía xa chụp con chỉ chào có chết ta kho xua giờ này thà bằng ai miên đăng thà tina cái miên lụa srang có sra khmai đều vịt chọc song đa là o song đa nà may đầm bay dừng lụa phiêu tê sẽ cho bò tê ọt của cái xua rồi chớn nèให้เด็กขยมทลบดังเป็นนั่งคือแม่กระเตอนั่งบานโยกดอกตึกสดเยอะนั่งตึกติ้งปีกะเสกอเด็กกอดจิ๋จำจุดค่อยกอดบัดสราซอจรอดอกนั่งลวกโยแต่ลวกไอพิโยเตสิจอเป็นนั่งยังเมื่อเคยเอากัดตีบซาแต่มาดองเนี่ยท่าcho haiไอ้บันยังเหมือนเฟอร์เรื่องนั่งยังเหมือนกลัวบันดอยเอาพิโยเตสิจอบอเตต่างออกนั่งตึกติ้งหลบบอกได้อดคนละพีเปยังอดเฮียนทางพักเกลหรืออหรืออักระอย่างมาเยอะแต่รูปเพียบเมื่อมาวิอดเมียนสตังดาก็ยังจับดาวเรียบจอมเฟอร์เรื่องนั้นตามกับปูนโบขยมมาอัดเมียนเนี่ยนะบัดสราซอเตอัดเมียนเตคือบองใส่ขยมเจียครูตัวสนามวิจีขยมก็เจียเนี่ยเรียนโซดไอพังไหนครูจังแต่ปาหมักขยมก็เจียเนี่ยเฟอร์การมันเตรียมกาปัจจัยเป็นนั่งยังเมียนกลุ่มเด็กสหกรณ์พิบกัดหลังพลิมพลิมโดยการชี้เยี่ยมศึกษาสลายเชียวปีรูปมนผลิตสราซอขมายตามแบบโบราณกูยงจบตามภูมิคมสระให้ศึกษาปีรูปเพื่อตำบายทั่วไอ้นั่งก็เชียนมาบังการบ้านเชียสราซอปิดประกอบมวยแต่เน้นสตองด้านะไม่ปิดประกอบให้ดัดลวกเนื้อเลือดตีบซาเตสิจออันตรายเฉียดตีจึงมีในฐานแต่ที่จนโกได้ระบบช่างจุดล็อกปีชั่นปีปอนต่ำใบระโหดอปีปอนดอกใบดอกบุญไอ้นั่งยังมีในถังใบบุญชนะน้องลองไปประกอบอีกกองกาวนั่งคือยังลวกสราซอให้กู้สราซอนั่งไงได้ดาวตัวนี่ตีช่วยบังการประจำโน้ตเพื่ออาชีพเพียบเศรษฐกิจกรมครูซายังจับดามริจมรานในการอัจฉริยะแต่ปัญหาต้นต้มนั่งก็ยังเจแต่เมื่อเคยเอาการตีซับเส้นติดปีโปรสราเนี่ยได้ยำบ้านเมียนใต้มนุษย์ทงมนุษย์จ้าให้เวียกำนัดอาเตติชนโกดังนั้นตู้เมนเทนแกแต่ niche market คือเวียตู้จังเอียดให้เวียปีบาไซเป็นกิจกรรมเด็ดเดี๋ยวไปเดี๋ยวยังจองสับไซคือยังเตรียมพร้อมประหยัดคลังปูวิมินจิตอากรและวิมินจิตสว่างได้ไปคลายังปีบาหนังดอกไซจมูกสังคม
ក៏យើងងាកទៅធ្វើផលិតផលមួយទៀតដែលល្បីខ្លាំងគឺនំ cookie នំដុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសអ្នកខ្លះគេហៅ cookie ខ្លះហៅ biscuit តាមពិតគឺនំតែមួយឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយថា biscuit មួយម៉ាត់ឬក៏ cookie តើយើងមានគូប្រកួតប្រជែងដែរឬអត់តាមការពិតយើងហក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារក្រោយគេទេប៉ុន្តែយើងបែរជាជោគជ័យខ្លាំងជាងដោយសារតែយើងបានគិតទៅដល់ចំណុចពិសេសមួយមានន័យថាបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសនៅក្នុងផលិតផលដែលគូប្រកួតប្រជែងយើងអត់មានអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ដើមនឹកឃើញបង្កើតចាក់ពុំជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើនំអញ្ចឹងនំ cookie ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជានំធម្មតាមូលដែលយើងយកមកញ៉ាំទេវាដើរតួនាទីជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីគ្រោះយោបល់សិក្សាជាមួយអ្នក marketing អ្នកបកែហ្នឹងងាកមកធ្វើសម្បកវិចខ្ចប់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងរយៈពេល7-10ឆ្នាំនៅក្នុងទីផ្សារដែលក្នុងនាមជាអ្នកផលិតនំហ្នឹងពួកយើងមិនមែនផលិតអាហារតែម្យ៉ាងទេគឺយើងផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគាត់ត្រឡប់យកទៅប្រទេសជាតិគាត់វិញនៅរបស់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាខ្មែរជាធម្មតាដូចជាជប៉ុនចិនកូរ៉េឬក៏ជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយប្រទេសគេមានដូចតែគ្នាហ្នឹងគេមិនអត់ទេអា cookie biscuit ហ្នឹងកន្លែងណាក៏មានដែរប៉ុន្តែគេអត់មានអារូបអង្គរវត្តហើយអត់មានអាប្រអប់ដែលស្អាតរូបដែលមើលទៅថាអត់នេះជារបស់មកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងគេត្រូវការរបស់នំឯងយកទៅផ្ញើសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គេថាគេពិតជាត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាមែនអាហ្នឹងជាផុសតាមបញ្ជាក់ថាវាជារបស់ទិញមកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺចំណុចពិសេសត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាយទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានក្នុងកម្រិតគួរឲ្យកោតសរសើរគួរឲ្យមោទនភាពរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយជាច្រើនជាង50ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងមកយើងដើម្បីសុំយកទៅលក់រាយមានមនុស្សច្រើនសួរខ្ញុំថាអញ្ចេះអើយបងឯងធ្វើម៉េចទៅអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនធំដូចជាពលានយន្តហោះអន្តរជាតិអាកាសយានដ្ឋានប៉ូចិនតុងអីចឹងក្រុមហ៊ុនទំនិញរួចពន្ធរបស់ចិនដែលមកលក់នៅស្រុកខ្មែរផ្សារអ៊ីអនផ្សារឡាក់គីផ្សារទំនើបជាច្រើនដែលយើងដាក់លក់ផលិតផលយើងគេសួរថាអត់ទោះតើបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចយកផលិតផលបងឯងទៅដាក់លក់នៅកន្លែងល្បីពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងតាមការពិតសូមឆ្លើយឲ្យតាមត្រង់ខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើអីទេគឺផលិតផលហ្នឹងវាលក់ខ្លួនវាផ្សាយខ្លួនវាដើរតួខ្លួនវាទាំងអស់ទាំងប្រលានយន្តហោះទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃផ្សារលក់រាយទាំងអស់ជាអ្នកអ៊ីមែលមកស្នើសុំទិញយកទៅដាក់លក់អញ្ចឹងដោយសាររបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមបៀលខ្លួនវាមានន័យថាទាំងគុណភាពរសជាតិរូបរាងរបស់វាផ្សព្វផ្សាយគេឈ្មោះដោយខ្លួនវារហូតល្បីដល់ក្រុមអ្នកលក់រាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកតាក់ទងមកយើងហើយក៏យើងអូខេទៅហើយបញ្ជូនទៅដាក់លក់ទៅបើមកសួរថាតើយើងទៅតាក់ទងហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំអត់មានចម្លើយទេពីព្រោះថាគេអ្នកមករកយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចឆ្លើយបានថានៅពេលដែលយើងរឹងមាំពីខាងក្នុងហើយយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់រឿងដើរចេញទៅខាងក្រៅដើរអង្វរគេយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់រឿងហ្នឹងទេគឺដូចជាកូនកំមុំម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថែខ្លួនឲ្យល្អយើងខំរៀនយើងជាមនុស្សម្នាក់ពោពេញដោយសក្តានុពលហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅដើរអង្វរគេទេគឺមានគេមករកមកសួរនាំជាច្រើនដែលយើងពេលខ្លះរហូតតែពេលឆ្លើយតបជាមួយគេមិនបានផងទាំងអស់នោះគឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំដែលយើងដើរនៅលើទីផ្សារ SME គេហៅថាផលិតផលក្នុងស្រុកហើយថ្មីនេះឆ្នាំ2020នេះមានមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលដឹងគេភ្ញាក់ផ្អើលមិនទេគេថាបងឯងរកស៊ីលក់នំផលិតនំឡើង10ឆ្នាំហេតុអីខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកដោយសារខ្ញុំមានអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្ញុំរួចអស់ហើយអតិថិជនគោលដៅខ្ញុំគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិមិនថាភ្ញៀវទេសចរឬក៏គណៈប្រតិភូឬក៏អ្នកណាទេដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីហើយគាត់ត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសគាត់វិញនឹងហើយជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចការងារ marketing នៅពេលដែលគេនិយាយថា marketing
គេភ្ជាប់រឿងមួយគឺ sell គេប្រើពាក្យថា marketing and sell or sell and marketing អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចខ្សោយមួយគឺខ្ញុំអត់ពូកែ sell ទេតែខ្ញុំពូកែ marketing ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដើរតួធ្វើជាអ្នកលក់ទេខ្ញុំចូលចិត្តដើរតួធ្វើជាអ្នក marketing concept ពីរហ្នឹងគោលគំនិតពីរហ្នឹងវាដើរតួបច្ច្រាស់ទៅគ្នាត្រង់ថាបើសិនជាយើងដើរតួជា sell គឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីតម្រូវការផលិតមានន័យថាបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិតការផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងដើរតួជាអ្នក marketing វិញគោលគំនិតរបស់អ្នក marketing គឺទៅគិតពីអតិថិជនធ្វើម៉េចឲ្យគេទិញយុទ្ធសាស្ត្រអីច្រកអីវិធីសាស្ត្រអីដែលធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យអតិថិជនហ្នឹងមកទិញអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ sell គឺយើង focus ផ្នែកខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនចំណែកអ្នក marketing វិញគឺអ្នកដែល focus ផ្នែកខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចធ្វើជា sell បានពិបាកនឹងធ្វើខ្ញុំព្យាយាមចង់ធ្វើជា sell ម្នាក់ដ៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការងារកំពេចកំប៉ុកព្រោះជា sell ត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ទៅជួបគេត្រូវមុខក្រាស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺផលិតផលខ្ញុំវា sell ខ្លួនវាផលិតផលខ្ញុំវាដើរតួធ្វើជាអ្នកលក់វាលក់ខ្លួនឯងវាល្បីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអតិថិជនស្មោះស្វែងរកយើងដូច្នេះអតិថិជននៅទីនេះចែកចេញជាពីរគឺអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារជំនួញនិងអតិថិជនចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន LM Lima Angkor Food កន្លងមកអត់មានអតិថិជនចុងក្រោយទេពួកយើងមានតែអតិថិជនជំនួញអតិថិជនជំនួញមានន័យថាក្រុមអ្នកលក់រាយឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សារ Eon អញ្ចឹងអតិថិជនជំនួញមានន័យថាអ្នកមកទិញយកពីយើងប៉ុន្តែទិញយកទៅលក់បន្តចាអញ្ចឹងយើងមានអតិថិជនជំនួញច្រើនប្រហែលជាង50ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់យកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារមួយកន្លែងមួយដែលគាត់ជឿជាក់ថាកន្លែងគាត់លក់ដាច់ហើយខ្ញុំក៏មើលឃើញដូចគ្នាដែរគឺជាកន្លែងដែលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចេញចូលច្រើនចានេះគឺជារឿងដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកមកគិតក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងកន្លងមកយើងអត់មានទេតែក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺចង់មិនចង់ត្រូវតែមានក្រុម sell ហ្នឹងគឺនឹងឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងឯងដែលចាប់ផ្ដើមដើរតួធ្វើជា sell ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយកន្លងមកដែលខ្ញុំពិបាកអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យវាចូលទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចខ្លាំងមួយគឺខ្ញុំអាចទៅបណ្ដោះអ្នកដទៃឲ្យធ្វើការងារហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំព្យាយាមណាត់ជួបនរណាម្នាក់ម្ដងពីរដងគេបដិសេធខ្ញុំអត់មុខក្រាស់ទៅទៀតទេតែ sell គឺត្រូវតែជាអ្នកដែលមុខក្រាស់គឺជាអ្នកដែលអង្វរលឹងតួគេដើម្បីឲ្យគេលក់ផលិតផលអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្លួនឯងធ្វើរឿងហ្នឹងអត់បានខ្ញុំត្រូវរកអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំបណ្ដោះគេខ្ញុំបង្វឹកគេហើយខ្ញុំរុញឲ្យគេចេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដើរតួដូចជាមេតបដែលខ្ញុំត្រូវការកូនតបនៅពីក្រោមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឲ្យគេអ្នកអនុវត្តវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នករៀបចំថាឥឡូវទៅទិសណាដោយសារអីខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមខ្ញុំមាន network ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទ contact និងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់ដូចគ្នាហ្នឹងគេបង្កើត appointment ការណាត់ជួបរវាងកូនចៅនិងកូនចៅហើយឲ្យកូនចៅជួបគ្នាវិញពីព្រោះយើងនាំចេញទៅលេងបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសក៏គាត់ចូលមកអត់រួចដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការរស់រានមានជីវិតយើងត្រូវការបន្តបរិមាណលក់កំណើននៃការលក់របស់យើងដែលធ្លាក់ចុះស្ទើរតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យដួលរលំក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីនេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺព្រោះយើងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ច្រើនណាស់ដើម្បីទប់អាជីវកម្មកុំឲ្យដួលរលំពួកយើងត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកជារៀងរហូតអត់មានឈប់ទេអត់កាត់បន្ថយបុគ្គលិកទេការចំណាយសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែបន្តចំណាយហើយបន្ថែមការចំណាយទៀតដោយសារយើងត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលអត់មានប្រាក់ចំណូលកូនចៅដែលអត់បានទៅរៀនចាហើយបើសិនជាឲ្យអង្គុយនិយាយលំអិតថាជុំហេតុអីក៏មិនបិទអាជីវកម្មរយៈទៅខ្ញុំអត់បិទពីព្រោះពាក្យថាបិទសិនអាចនឹងបិទជារៀងរហូតគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាបងត្រូវដឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនធំដូចជាម៉ាស៊ីនលាយនំម៉ាស៊ីនដុតនំតែកាលណាយើងអត់ប្រើវានឹងច្រេះវានឹងខូចដូច្នេះចង់មិនចង់ត្រូវតែយកវាមកប្រើត្រូវតែបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនម្សៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់
បើយើងមិនប្រើទេបន្តិចទៀតវានឹងហួសដេឡេហើយយើងនឹងចាក់ចោលអញ្ចឹងនៅតែចាក់ចោលដដែលបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងនៅសុកយើងទៅបញ្ឈប់គាត់នឹងដាច់បាយអញ្ចឹងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើនំទោះធ្វើឲ្យលក់អត់ដាច់ក៏ត្រូវតែធ្វើមានថាធ្វើឲ្យដាក់ចូលឃ្លាំងធ្វើឲ្យដាក់ចូលឃ្លាំងក៏នៅតែបន្តធ្វើដោយបង្កើតជំនឿចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមមួយកន្លែងហ្នឹងយកធម៌ព្រះពុទ្ធមកដាក់ក្នុងខ្លួនថាធ្វើប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកទិញអត់អីទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃ marketing យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់របស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែចូលមកលាយឡំជាមួយគ្នាដែលកន្លងមកខ្ញុំមិនសូវយកខួរក្បាលទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតទៅកន្លងមកជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងគាត់អត់ទិញទេផលិតផលរបស់ពួកខ្ញុំទោះបីដាក់លក់នៅផ្សារ Eon ហ្នឹងដែលមានខ្មែរជាច្រើនចេញចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទិញខ្ញុំអត់បន្ទោសពួកគាត់ទេយើងយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយសារនំយើងវិចខ្ចប់ក្នុងទម្រង់ដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចឹងជាស៊ូវនីដូច្នេះក្នុងផ្នែកកំណត់របស់អ្នកទិញគាត់ពិចារណាថាថ្លៃដើមហ្នឹងខ្ពស់ហើយនៅពេលដែលសម្បកវាស្អាតរូបរាងនំនឹងស្អាតអញ្ចឹងតម្លៃដែលដាក់លក់ហ្នឹងបូកនឹងថ្លៃដើមនៃការវិចខ្ចប់ហ្នឹងផងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគ្រាន់តែជានំយកទៅញ៉ាំទេមិនមែនជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងគាត់ទិញអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើខ្ញុំចង់ទិញនំយកទៅញ៉ាំគ្រាន់តែជានំមួយដែលមើលឃើញនៅក្នុងប្រអប់ធម្មតាហើយមានតម្លៃសមរម្យតែបើ design ស្អាតខ្លាំងពេកក្នុងប្រអប់មានបូមានផ្កាអីអត់ទិញវិញអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយមិនដូរ packaging ដូរសម្បកវិចខ្ចប់សម្បកវិចខ្ចប់អាចាស់របស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងឃ្លាំងរាប់តោនដែលពួកយើងបោះពុំមកតាំងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងនៅច្រើនណាស់បើគិតជាលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលត្រូវទុកចោលនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងតែយើងត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះពុំសម្បកវិចខ្ចប់ថ្មីមួយទៀតដែលស្របទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចាកំប៉ុងថ្លាធម្មតារបស់យើងនឹងឲ្យប្រអប់ធម្មតាដែលមិនមានភាពឆើតឆាយខ្លាំងពេកមានន័យថាយើងទម្លាក់រូបភាពយើងពីភាពស្រស់ឆើតឆាយហ្នឹងមកជារបស់ធម្មតាដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរគ្រប់គ្រងទិញចាហើយរូបអង្គរវត្តអីក៏លេងមានទៀតដែរចាក់មូលដោយអាខុកខីមកពីចិនមកពីអីចឹងគ្រាន់តែយើងប្រើវិធីផ្សព្វផ្សាយដោយបញ្ចូលនៅផ្នែកគំនិតជាតិនិយមទៅក្នុងផលិតផលទាំងអស់នោះគេចូលចិត្តនិយាយថាអូជនជាតិខ្មែរនេះគ្មានស្មារតីជាតិនិយមអីតតែសោះអត់ជួយគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរខ្ញុំឲ្យត្រូវពាក់កណ្ដាលខុសពាក់កណ្ដាលអាចថាមកពីម្ចាស់ផលិតផលខ្លួនឯងក៏មិនសូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ្លេចណាកាលណាគាត់ភ្លេចទៅជួនកាលពេលគាត់ដើរផ្សារគាត់អត់បានខ្វល់ថាអូអានេះរបស់ខ្មែរត្រូវជួយទិញខ្មែរយើងគាត់ភ្លេចគិតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលតែតម្លៃឯងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទាបជីវភាពប្រជាជននៅក្រៅមធ្យមការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលមកប្រភេទអាស្រ័យទៅលើកត្តាតម្លៃលក់អញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតថានេះ made in China made in Cambodia Thailand វៀតណាមអីទេគាត់អត់បានគិតរឿងហ្នឹងទេគឺគាត់មើលតម្លៃអាណាថោកជាងគាត់ pick up ចាប់អានឹងដាក់ចូលកត្រកហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនហើយនិងមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតជាតិនិយមហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តទិញផលិតផលមួយប្រភេទគាត់មើលថាផលិតនៅប្រទេសណាទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់ម្ចាស់ផលិតផលខ្លួនឯងរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្លាក់ចុះជាគំហុកនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងពួកយើងដូរសម្បកវិចខ្ចប់ពីភាពឆើតឆាយមកធម្មតាហើយគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបុកលុយ boot page boost អាផុសមួយហ្នឹងឲ្យវាក៏ក្រើកឡើងឲ្យគេស្គាល់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំខ្លួនឯងដែលកន្លងមកមិនដែលចេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្លួនឯងនៅលើ Facebook ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរបង្ហោះផ្សាយឲ្យគេស្គាល់ដែរចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើ network នៅខាងក្រៅដើម្បីតាក់ទងគេស្នើសុំការដាក់លក់រាយនៅតាមហាងតាមម៉ាតតាមអីចឹងគ្រប់ហាងគ្រប់កន្លែងដែលគេតាក់ទងមកហ្នឹងសូត្រតែជាកន្លែងដែលមានបរទេសឆ្លងកាត់ទាំងអស់បញ្ហារបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺមិនមែនបញ្ហាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេគឺបញ្ហាសកលជារៀងរាល់ដងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជួបបញ្ហាគឺមិនមែនជាបញ្ហាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងសុទ្ធតែជាបញ្ហាសកលសុទ្ធតែជារឿងដែលកើតឡើងពីខាងក្រៅដែលអ្នកដទៃជួបដូចខ្ញុំដែរគ្រប់ពេលដែលការលក់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះការលក់អ្នកដទៃក៏ធ្លាក់ចុះដែរ
វាមានឧទាហរណ៍ដូចជាវិបត្តិនយោបាយអន្តរជាតិវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិគ្រោះធម្មជាតិពេលខ្លះសូម្បីតែគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសចិនឬប្រទេសជប៉ុនក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កំណើននៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែរខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកអង្កេតទៅលើបញ្ហាសកលច្រើនជាងជាក់ស្ដែងដូចជាមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាស lockdown the country មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសអាសន្នថាយើងត្រូវបិទប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលនៅវូហានប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាយើងមានជំងឺអាសន្នរោគហើយត្រូវចេះហ្នឹងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់បងស្រីខ្ញុំថាបងកាត់បន្ថយសង្វាក់ផលិតកម្មឲ្យហើយទៅពីព្រោះនៅចិនមានជំងឺឆ្លងកើតឡើងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកផលិតដែលគាត់ base គាត់ប្រចាំនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគាត់អត់សូវបានខ្វល់ទេគាត់អត់សូវតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយក៏ទោះបីជាគាត់លឺក៏គាត់អត់ភ្ញូចបានន័យថាគាត់អត់សូវរវិះរវៃគិតទៅដល់ផលប៉ះពាល់ធំទាំងអស់ហ្នឹងដែរផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំបានប្រាប់បងស្រីថានៅប្រទេសចិនឥឡូវផ្ទុះជំងឺហើយអតិថិជនគោលដៅយើងជាអ្នកណាចិនច្រើនណាចិនគឺជាចំណែកមួយនៅឈរលេខ1បន្ទាប់ពីជប៉ុនកូរ៉េអីហ្នឹងគឺចិនទិញទំនិញរបស់យើងច្រើនជាងគេកន្លងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលើព័ត៌មានថានៅចិនមានជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំ estimate ទៅដល់អនាគតថាយើងនឹងធ្លាក់ចុះកំណើននៃការលក់ដោយសារតែភ្ញៀវចិនអត់មកទេដោយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគេអត់មកឬក៏មួយទៀតអាចថាជនជាតិចិនខ្លួនឯងដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គាត់វិញឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងនិយាយរួមឲ្យតែបញ្ហានៅខាងក្រៅប្រទេសហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រូវការផលិតផលខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងបងស្រីខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហាក់ដូចជាគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបញ្ហាហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តផលិតអញ្ចឹងបន្តផលិតអញ្ចឹងទៅរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាស្ថាពរថាប្រទេសយើងត្រូវចាក់សោគឺពេលហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងវាកៀងបាត់ទៅហើយនំនៅសល់ពេញឃ្លាំងទាំងអស់ដែលយើងទឹកតែផលិតថ្មីហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកទីផ្សារថ្មី new market ទីផ្សារថ្មីនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវលួងលោមគាត់ឲ្យមកទិញនំខុកឃីខ្ញុំញ៉ាំពីមុនយើងអត់ខ្វល់ទេយើងដូចជិះសេះលេងដៃអញ្ចឹងពីមុនទោះបីជាខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសអាចដើរចែកនាមមកបានទៅដល់អ្នកជំនួយផ្សេងក៏ខ្ញុំមិនសូវនិយាយពីអាជីវកម្មខ្លួនឯងដែរខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីបញ្ហាសង្គមការងារខ្ញុំនៅសហគ្រិនស្ត្រីឬក៏រឿងគ្រូបង្រៀនអីជាដើមតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានបដូរមានន័យថាបដូរទាំងវិធីសាស្ត្រតាក់ទងមនុស្សនៅខាងក្រៅបដូរទាំងរបៀបផ្សព្វផ្សាយបដូរទាំង packaging បដូរទាំងរសជាតិនំទៅទៀតកាលពីដើមឡើយនំយើងផលិតរសជាតិសម្រាប់ពួកបរទេសនិងខ្មែរជីវហាវិញ្ញាណគឺខុសគ្នាខ្មែរយើងមានតម្រូវការរសជាតិមុតស្រួយមានន័យថាបផ្អែមខ្លាំងប្រៃខ្លាំងកាលនេះគេហៅរសជាតិមុតតែពួកអឺរ៉ុបឬក៏ពួកនៅឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ីយើងគេត្រូវការរសជាតិបែបសាបឡំឯងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបដូរទាំងអស់តែម្ដងបដូរគ្រប់យ៉ាងបាទខ្ញុំឈ្មោះបានកំសាន្តបាទខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសានគ្រប់បាទការបង្កើតក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសានតាំងពីពេលណាមកដែរហើយគោលដៅដំបូងហេតុអ្វីបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសាននេះបាទតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនយើងបង្កើតប្រហែលជា10ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានបរិសម្ព័ន្ធពីដើមដែលយើងធ្លាប់រស់ស៊ីតាមផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងមកយូរជាងហ្នឹងតែជាង20ឆ្នាំបាទ20ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវមានស្មារតីហើយនឹងចំណុចដែលល្អសម្រាប់មកបង្កើតនៅអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងចំនួនយើងធ្វើទៅដល់10ឆ្នាំចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាឬក៏អ្វីដែលជាចន្លោះប្រហោងនៅពេលនោះដែលលោកសង្កេតឃើញថាអូខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីពង្រឹងលើវិស័យកសិកម្មតាមពិតទៅយើងជាកូនកសិករមួយរូបបាទកូនកសិករមួយរូបដែលយើងធ្លាប់មានការឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតបាទសម័យប៉ុលពតគឺថាយើងជួបតាំងពីប្រើពាក្យថាវេទនាលំបាក
ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងជួបមករហូតដល់ពេលយើងជួបមកហើយយើងជាអ្នកកូនកសិករដែលយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដោយមានបទពិសោធន៍ដែលយើងអត់មានរៀនតាមសាលាដែលយើងអត់មានបានជួបជាមួយនឹងអ្នកមានចំណេះដឹងជាងយើងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើស្រែដោយខ្លួនឯងណាធ្វើជាមួយនឹងគេហៅថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងដែលយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកកសិកម្មនោះបានយើងអាចបង្កើតជាmodel នេះគឺថាដែលជាគោលដៅតាំងពីតូចកូនឆ្មាខ្ញុំថាធ្វើម៉េចជួយកសិករឬក៏ជួយកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគោលដៅគឺដើម្បីជួយទៅដល់កសិកម្មនិងកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាគោលដៅធំចម្បងនៅក្នុងពេលដែលចាប់ដើមក្នុងការក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសាននេះឡើងត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវជាបេសកកម្មនិងទស្សនវិស័យរបស់ម៉ាលីសានម៉ាលីសានគឺជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាទជាខ្មែរដែលបង្កើតដោយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយយើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងមកជាង10ឆ្នាំហើយគោលដៅនិងទស្សនវិស័យរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគឺថាទី1គឺយើងមានបំណងដើម្បីស្ថាបនានៅគេហៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនហើយស្ថាបនានៅបុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃដែលគាត់បានបញ្ចប់ជាខាងផ្នែកកសិកម្មមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងមានការទទួលនិងការមានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហើយជាពិសេសបុគ្គលិកយើងត្រូវបំពន់ឲ្យគាត់នឹងយល់អំពីធាតុនៃការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងព្រោះថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋ 85% ដែលគាត់ប្រកបរបរហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងឃើញគោលដៅច្បាស់លាស់ថាកាលណាយើងមានជាចំណុចដែលថាតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងកសិកម្មអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងអាចទំនាក់ទំនងតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់កសិករថ្នាក់ដែលគាត់ជាដេប៉ូថ្នាក់ដែលគាត់ជាគេហៅថាខាងអ្នករ៉ូស៊ីខាងផ្នែកកសិកម្មហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានគេហៅគោលដៅដើម្បីស្វែងឲ្យមានកសិករនឹងមានចំណូលជានិរន្តរភាពគឺគាត់អាចប្រើពាក្យថាគាត់អាចចង្អុលបង្ហាញដែលតាមរយៈខាងក្រសួងកសិកម្មនឹងទៅដល់គាត់មានជាបុគ្គលិកឬក៏ជាភ្នាក់ងាររបស់គាត់ចុះទៅដល់កសិកររួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងបាទឧបសគ្គដើមដំបូងជាអ្វីឧបសគ្គគឺមានច្រើនបាទឧបសគ្គហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបានហែលកាលណាយើងហែលឆ្លងឧបសគ្គហ្នឹងយើងជួបគឺថាទី1គឺថាអាកាសធាតុស្រុកយើងគឺអត់សូវជាទៀងទាត់ទេពីមួយឆ្នាំមានការប្រែប្រួលហើយទី2គឺមានការកង្វះដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកដែលយើងអត់អាចរំពឹងដូចជាប្រទេសគេដែលនៅក្បែរខាងយើងអាចនិយាយថាគេមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងបានបង្កើតបានព្យាយាមធ្វើជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនឹងអាចជួយឲ្យកសិករនឹងគាត់មានការស្រោចស្រពទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចឲ្យវាទាន់តាមតម្រូវការយើងទេទៅមិនអាចទេតែថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតនៅឧបសគ្គទាំងឡាយហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវភ្លើងណាទឹកគឺគ្រប់ភូមិគ្រប់តំបន់គឺថាភ្លើងទៅដល់ផ្លូវទៅដល់ក៏មិនដែរនៅខ្វះទឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកសិកម្មបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលយើងអាចជំរុញផ្នែកធារាសាស្ត្រនឹងបានវាជាចំណុចមួយដែលយើងអាចជៀសផុតបើសិនជាយើងចង់ទំនាក់ទំនងដើម្បីរស់ស៊ីជាមួយគេយើងឃើញគេហើយថាអូអ្នកនោះយើងអត់ស្គាល់ទេតែគាត់មានមុខរបរមួយដែលយើងចង់ទៅផ្សារភ្ជាប់មួយគាត់វិធីសាស្ត្រទី1គឺថាយើងត្រូវទៅស្គាល់គាត់ដោយវិធីមានច្រើនយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជាងយើងឬក៏គាត់មានមុខរបរច្រើនជួនកាលរបរដែលយើងតាក់ទងដែលអាចចូលគាត់ទៅបានគឺថាតាមរយៈវិធីជប់លៀងក្តីណាតាមរយៈដែលយើងប្រស័យនៅតាមប្រជុំធំជាមួយ
អង្គការឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អញ្ជើញពីប្រទេសណាផ្សេងមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅយើងឲ្យជានាមប័ណ្ណឲ្យជាការទំនាក់ទំនងជាការនិយាយស្ដីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយយើងថាយើងជាមនុស្សដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយស្រុកខ្មែរមានការងារច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកឯងអាចផ្ដល់ឱកាសជាមួយនឹងយើងដើម្បីគេហៅថារស់ស៊ីជាមួយគ្នាបានទេអាហ្នឹងជាជួនកាលគេក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយយើងក្នុងពេលតែមួយទេនៅពេលដែលយើងពិតជាចង់ជួបគេមែនយើងត្រូវព្យាយាមថាថ្ងៃនេះអត់បានជួបមាត់ថ្ងៃស្អែកយើងអត់បានជួបមាត់ថ្ងៃខាងស្អែកយើងនឹងអាចជួបក៏ប៉ុន្តែអាស្នាមញញឹមដោយបរិសុទ្ធនេះជារឿងសំខាន់យើងត្រូវផ្ដល់នៅអាស្នាមញញឹមបរិសុទ្ធឲ្យគាត់ដឹងថាអូយើងជាមនុស្សអត់មានពុតបុតអាហ្នឹងជាចំណុចដែលថាយើងដើម្បីស្គាល់គេយើងត្រូវបង្ហាញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិថាយើងគ្រប់គ្រាន់អត់ទៅបំផ្លាញគេយើងមានចំណេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអត់ទៅបំផ្លាញគេដែរខាងយើងមានតែជួយគេយើងមានតែសុំគេដើម្បីសហការអញ្ចឹងមានហេតុផលអីដែលយើងទៅបំផ្លាញគេហ្នឹងយើងរកចំណុចគេឃើញយើងអាចក្នុងនាមយើងជាគេហៅថាអ្នកដែលយើងអត់យើងចង់ជួបគេយើងត្រូវរកបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែគាត់តែផ្ដើមថាបច្ចេកទេសនៃការតាក់ទងគេហ្នឹងហាមដាច់ខាតកុំពុះពុលបានន័យថាយើងអត់មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងឲ្យគេបើកកាយឲ្យគេថាអេយើងចាត់ទុកថាជា3ប្រភេទទី1គឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមបាទបុគ្គលិកឆ្នើមយ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកឆ្នើមគឺជាបុគ្គលិកដែលគាត់អត់មានខ្វល់ថាគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនណាគាត់គិតពីគេហៅថាអ្វីដែលជាឆាប់បានមិនអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលិកឆ្នើមគឺថាគាត់ហ៊ានលះបង់នៅពេលវេលាគាត់ហ៊ានលះបង់នៅអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនបង្ងើយកន្តើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងបុគ្គលិកនោះគឺថាយើងចាត់ទុកជាបុគ្គលិកឆ្នើមហើយមួយទៀតចំណុចទី2គឺថាការលះបង់របស់បុគ្គលិកគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែរឧទាហរណ៍គាត់លះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងតែចំពោះក្រុមហ៊ុនអត់មានឃើញពីប្រយោជន៍របស់គាត់អាហ្នឹងក៏បុគ្គលិកយើងមិនអាចនៅជាមួយបានជំរើសទី3គឺថាបុគ្គលិកយើងត្រូវអធ្យាស្រ័យបានន័យថាពេលដែលគាត់មកធ្វើការជាមួយយើងចាត់ទុកជាក្រុមគ្រួសារតែមួយចាត់ទុកតែខ្លួនយើងបានន័យថាបុគ្គលិកនឹងដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃគាត់ចាត់ទុកថាវាជារបស់យើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម៉ាលីសានគ្រប់វាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់យល់ថាកាលណាគាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានគេហៅថាដាក់ target ឲ្យគាត់បានន័យថាដាក់គោលការណ៍លក់ឲ្យគាត់អ្នកខ្លះមកដល់អ្នកដែលឃើញពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគឺថាចង់បានតែប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ធ្វើការងារអ្វីដែលជាការងារសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យចំណេញក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបុគ្គលិកហ្នឹងប្រហែលជានៅអត់បានតែបើសិនបុគ្គលិកដែលល្អគឺថាបុគ្គលិកដែលថាគាត់មកនៅជាមួយយើងហើយគាត់ហ៊ានទទួល target យើងហើយគាត់ធ្វើដល់ជោគជ័យ target យើងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនក៏យើងត្រូវលះបង់ផលប្រយោជន៍នឹងឲ្យគាត់យើងអាចមើលពីទំហំរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាយើងចាប់ដើមនៅពេលណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាការរស់ស៊ីហ្នឹងយើងរស់ស៊ីវាស់វែងពីទំហំយើងសិនឧទាហរណ៍ទំហំយើងចង់ invest លើអីមួយគឺត្រូវគិតថាតើយើងអាចត្រូបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយើងតាពិតយើងធ្វើម្នាក់ឯងយើងបើកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាវាល្អជាជាងច្រើនគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបើកក្រុមហ៊ុនច្រើនគ្នាយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែឲ្យជាយោបល់ថាការរស់ស៊ីជាមួយនឹងអតិថិជនណាក៏ដោយក៏គេត្រូវមានគេហៅថាលំនាំនៃការច្បាស់លាស់ដែរបានន័យថាមានការច្បាស់លាស់បានគេអាចរស់ស៊ី
ចឹងអ្នកដែលយុវជនចំនួនក្រោយគាត់តែផ្ដាំថាបើសិនជាចង់រស់ស៊ីហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រមាណខ្លួនឯងថាតើយើងអាចទៅរួចដល់កម្រិតណាកុំឲ្យយើងដាក់ទុនហើយយើងអត់បាន research ណាអានឹងអត់បានទេយើងថាមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំយុវជនថ្មីថាបើសិនជាយើងចង់រស់ស៊ីកុំឲ្យរស់ស៊ីនៅអ្វីដែលយើងអត់ស្គាល់អត់ច្បាស់អត់ដឹងយើងរស់ស៊ីនៅឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនចប់ផ្នែកអីចប់កសិកម្មយើងគួរតែរស់ស៊ីកសិកម្មផ្នែក IT យើងគួររស់ផ្នែក IT អញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងអានឹងរស់ស៊ីកម្រនឹងជោគជ័យកម្រនឹងគេហៅថាខាតបង់ណាគឺយើងចាត់ទុកថាយើងធ្លាប់ស្គាល់វាមកហើយយើងអាចរស់ស៊ីយុវជនចង់ប្រកបមុខរបរក្នុងកំឡុងពេលដែលចប់កូវីដនឹងទៅហើយមានលុយ 3000 យើងត្រូវសម្លឹងមើលមុខរបរណាដែលយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមថាយើងចង់វាយើងធ្វើវាយើងធ្លាប់មានពិសោធន៍អានឹងយើងអាចយកអា 3000 ហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតគោលកើតចៅបានតែរបរដែលយើងចាត់ទុកថាជារបរដែលយើងមិនដែលធ្វើស្រាប់តែយើងទៅចោះទុនជាមួយពួកម៉ាក់ហើយពួកម៉ាក់គេចេះតែខ្លួនឯងហើយយើងអត់ចេះអាហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្ស័យហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងដកអាលុយ 3000 ហ្នឹងមកវិញឬក៏អាចខាតភ្លាមវិញ